zdravo na site i golem pozdrav od mene. Dobrodošli na moj kanal Astrologija Plus. Golem pozdrav na site ljubitelji na astrologijata, na astropsihologijata i golem pozdrav do site Skorpioni. Zato što dneska sakam da zborujem za znak od Skorpion, za osmata kutja vo astrologijata, za planetata Pluto, za planetata Mars i za grčkata mitologija koja što je predstavljena u ovoj slučaj so legendata Hades. Toga što počnemo od početok. Zasite od vas koji što do sada ne vidjeli nikoga še jedna natalna karta, to znači jedan horoskop. Evo сега ќе ви го покажам мојот horoskop, kako izgleda jedna natalna karta, povedете. Evo, ovako izgleda jedna natalna karta, to jaz ne sam go nacrtala, nego imam programi za to. I za to mi se potrebni podatocite, vašiot datum na rađanje, satat na rađanje i mjestot na rađanje. So ta programa može, evo ovaka, posle će ispadne vaša ta natalna karta. Znači ovdje imamo, to je jedan predstavljen kako je jedan krug, imamo 12 astroloških kutji i tuka se site planeti, site aspekti postaveno i tako naprijed. Znači, kako što rekao, dneska je vreme da zboruvame za znak od Skorpion, za osmata kutja vo astrologijata. Evo, znak od Skorpion je jedan fiksen vodan znak. Ja predstavlja osmata kutja vo astrologijata. Njegovi odvladar je planetata Pluto i planetata Mars. Znači, zašto su tu kao ovije dve planeti vladar na jedan znak? Zato što Pluton je vladar od 1930. godina, a pred toga beše vladar planetata Mars. Planetata Mars je isto taka vladar na znak od Oven. I znači Marsot se osjeća sekogaš dobro i povoljno vo znak od Oven i vo znak od Skorpion. Znači sekogaš koga se nalogja vo svoja ta kutja se osjeća Mars odlično. Znači što oni kažu a sega ovdje osmata kutja? Osmata kutja je nešto, znači site astrolozi, site što slušnale za to, a sigurno se plašate od ova kutja, zato što ova kuća može da se vidi i smrta. Jo! Ne se plašite. Znači, ova kuća može da se vede kućata na smrta, na transformacijata, kućata na našata psiha, na tabuata, na stravovite, na reinkarnacijata duri. Ako veruvate vo reinkarnacijata, to je isto kućata na reinkarnacijata. To što znači smrt i rađanje. Znači, tije dve sili se, tije dve energiji se mnogo važni, ima golema uloga vo znak od Skorpion. Vo ova osmata kutja se postavila prašanjetu kako možemo vo kriznite situaciji, kako reagirame vo kriznite situaciji. Znači kako se osjećame, kako reagirame, da li sme epteno više ne možemo da žive, si mislime ne možemo više da živeme. Znači sme mi je taka skroz bolni. Cela ta bolka je fatena vo naše to telo. Znači, nije se nogama vo jedan slučajna blokada. Nije sme blokirani, ne možemo da reagirame veke. Сега, kako možemo ovije stravovi? Znači, tuka se raboti za mnogo dlaboki stravovi koji se nalogijat vo naše to telo, koje se vo naše to telo integrirani. Veke so naše to rađanje. Tika sekoj čovek od nas, koga se rađa, si nosi
и некои стравови внатре. И секогаш све тоа се гледа во осмата куќа. Како ви е поставена осмата куќа и тука значи ова све може да се види. Во ред, сега да кажеме нешто за митолошката легенда Хадес. Како што ви реков пред тоа, дека планетата Плутон е една малечка, најмалата планета, која што е најодалечена од нашата планета Земја, дури последна е. Значи, она е толку мала, али има толкава моќ и сила. Значи, видите се каква сила и моќ има Плуто во знакот Скорпион. И тоа треба да се свати. Значи, сите што се Скорпион значи, или па ако знаете каде би се наоѓа вашиот знак Плутон, значи таа е една огромна енергија која што може да, со која што може да дојдете до степен на трансформацијата, значи од темницата да излезе се на површината во светлината. И Плутон, планетата Плуто, за да ја помине, за да го помине овој цел зодијак, потребни му се 248 години. Видите колку долго време му е потребно, затоа што е многу полека се движи оваа планета. Се движи многу полека и се потребни сега 248 години за да го помине целиот зодијак. Моментално се наоѓа планетата Плуто во знакот Девица. Значи, сите што се сега девици имаат могуćност уште да се трансформираат. Значи, од темница да излезат нагоре на површина на светлоста. Како тоа се случува? Ете, тоа сите го зборуваат секогаш. Тоа сите астролози тоа го кажуваат, треба да се трансформираш. Све тоа што значи луѓе, па можете слободно да ме прашате. Ја истото тоа прашање сама сум се прашувала. Сега, што тоа значи трансформација? Трансформацијата значи да се прифатат вашите стравови што ги имате. Прво треба да ги откриеме кои се нашите стравови. Од што се плашиме? Првото прашање ќе биде од што се стварно плашиме. Бидете искрени према себе и прашајте си, дајте го вашиот одговор. Од што се плашите? Кога ќе го откриете тоа, ќе можете тоа да го трансформирате. А како? Па да го прифатите прво. Прифатете го тоа, прифатете ги вашите стравови и со тоа, кога ќе ги прифатите, доаѓате во една состојба на вашето тело, кое што се вика мир и хармонија. И тогаш, во тој момент, се дешава трансформација. Ето тоа толку едноставно, али не едноставно да се направи. Во ред, доаѓаме сега полека за Хадес, нешто да кажеме за грчката митологија, за легендата Хадес. Значи, Плуто е представен во грчката митологија со името Хадес. Зашто се овие легенди многу важни во астрологијата? За да можеме овие планети подобро да ги разбереме. Затоа мора да ја знаеме и грчката митологија и митовите секако. Значи, Хадес е богот на подземјето. Он ги чува и прати мртвите под земјата. И во неговиот свет, во подземниот свет, не може никој да го посети. Само две особи можат да го посетат. Кои се тоа? Тоа е планетата Меркур. Зашто он смее да влезе во подземјето на Хадес? Затоа што он дава информации. Значи, он беше богот на давање на информациите, на ширење на информациите. Како сега, што имаме интернет, тогаш немало интернет. Што убаво. Значи, он давал информации. Сега, кој друг смел да влегува во неговото подземје? Тоа е убавата Персефоне. Он се заљубува во младата Персефоне и сака да му биде жена. И како тоа го успева? Затоа што
си прави план како убавата Персефоне да ја усвои. И тоа го успева. И сади најубавите цвеќиња на полето, кои што Персефоне ги обожава. И она при берењето на цвеќињата се отвара земјата и она влегува практично во неговиот свет во подземјето. Значи, ова се сите легенди кои што имаат многу голема улога и треба на психолошки начин да се разберат. Влегува, значи, во неговото подземје и они двајцата се заљубуваат на многу страствен начин, така да не можат да се одвојат еден од друг. Нивната љубов е страствена до крај. Љубов на прв поглед, кога се гледаат, не можат да се одвојат од себе. Па да, верувајте, и тоа го има луѓе. Тоа го имало и сега го има. Ја верувам во тоа и баш мене тоа ми се свиѓа. Сега, што се случува понатаму митолошката приказна? Мајката на Персефоне, нејзиното име е Деметер, ја бара својата ќерка. Каде е ќерката моја? Се изгубила, ја нема. Сите ја бараат она ја бара својата ќерка. Сега она дознава преку другите дека Персефоне се наоѓа во подземјето кај Хадес. И она за тоа се љути и сака Персефоне да се врати назад. И сега и она исто така прави има еден план како да ја врати својата ќерка Персефоне назад. И она прави ултиматум на Хадес и му вика: јас ќе го исушам цело поле и шумата ако не ја вратиш мојата ќерка Персефоне. И во ред, Хадес тога се сложува со тоа да ја врати Персефоне се врати горе на земјата кај својата мајка. Меѓутоа, и он става ултиматум, видите тоа Плуто, колкава моќ има, за тоа ви ја кажувам оваа легенда. Значи, он исто така дава ултиматум: окей, Персефоне, ти ќе идеш сега кај мајка ти горе, ќе живееш пола година, а пола година ќе живееш кај мене доле под земјата. И така, таа приказна си завршува со тоа. Што учиме од оваа приказна? Од оваа приказна може да се научи, подобро речено, од овој мит, од оваа легенда, може да се научи дека Плутон или Хадес има толкава огромна енергија. Знаете, све што е под земјата, све што носиме, што е скриено од нас, нашите тајни, нашите стравови, што се скриене, што не сакаме да зборуваме за тоа, што ни е табу. Ја? Тоа нас ни е скриено, тајните. И сега, како да ги трансформираме? Се, значи, треба да си бидеме свесни на тоа. Првим бидеме свесни: тоа и тоа мене ме мачи, тоа и тоа мене ме боли. Ајде сега да зборувам за тоа. Па после тоа ја да го трансформирам, значи, како што ви реков пред тоа, како се трансформира тоа, што можеме првим тоа да го прифатиме, дали е таа тајна или страв што го имаме, првим да се прифати тоа. Па после тоа да се отпушти, а како се отпушта тоа? Го прифаќам тоа и доаѓа вашето тело во една мирна ситуација. Све тотално сте отпуштени. Тоа можете исто со една врста на медитација да го правите. И тоа во тој момент се отпушта све. Значи во знакот Скорпион со Плутон треба све да оставиме, све што не ни одговара, таа енергија што не е веќе наша, што не мачи, што не гњави, што не прави болна, тие тајни, тие стравови што ги имаме, да ги отпуштиме, тоа значи трансформацијата. Па некој тоа го вика и реинкарнација. Кажете како сакате, за мене тоа све значи смртта и новото раѓање. Има тука една
skoro ista uloga. Сега понатаму да кажеме нешто за планетата Марс. Значи Марс беше владар пред Плутон и дека Марс е исто владар во знакот Овен, Овен и во знакот Скорпион, значи во овие два знака се чувствува Марс фантастично. Како е сега, например, да кажеме разликата измеѓу Марс во Овенот и Марс во Скорпионот? Сигурно дека имаме тука разлика. Марс, значи кој бил Марс? Марс е богот е војник. Он е борец, он сака да се бори. Има огромна енергија, он сака дава, има толкава енергија, сака све да успее. Се бори за све. За све што сака, он се бори. И во знакот Скорпион е многу фокусиран, значи он е тука на интровертиран начин, на интуитивен начин се бори. Значи не како Овенот, него секако доста на помирен начин, затоа што Скорпионот е воден знак, а Овенот е ватрен знак. Океј, што понатаму сакав нешто да ви кажам? Па да, сега да зборуваме конечно за Скорпионот. За тоа сакавме да зборуваме уште од почеток. Еве, ако го имате сонцето во Скорпионот, или сте можеби асцендент Скорпион, јесте еден од, како да ви речем, еден од најстрствениот знак во целиот зодијак, тоа може да се каже. И тоа е важно сега тука да се прашате самите себе си дали вие тоа го осеќате, дека имате толкава страствена енергија. Дали вие тоа го осеќате? Дали вие тоа го живеете? Затоа што тоа е вашата дарба, тоа е вашата енергија, ако сте родени во знакот Скорпион. Скорпионите ја сакаат вистината. Не ги сакаат лагите. Значи, сите луѓе па повеќето се плашат од Скорпионот. А зошто се плашат од Скорпионот? Затоа што Скорпионот ги открива лагите. Скорпионот не ги сака лагите, а сака вистината. Затоа е тоа така. Видите се, Скорпионот, повеќето луѓе се плашат од Скорпионот, а Скорпионот има па други стравови. Значи тоа се негови внатрешни. Тоа е веќе друга тема. Сакам само да ви кажам, да ви дадам идеја да размислите на тоа, какава сила имате, колку сте моќни вие. Вие можете све да успеете. Се замислите, ја не знам како изгледа вашата натална карта, али ако го имате сонцето во Скорпионот и ако ви Марс тука, па вие и Плуто плюс, леле, тоа е значи бомба. Тоа е значи енергија невозможна. Вие можете тука све да направите и све да успеете. Вие сте така фокусирани на тоа. Ако нешто сакате, вие тоа ќе го успеете. Само треба да бидете фокусирани на тоа. Имате огромна енергија, огромна, моќна енергија. И, значи, Скорпионот не ги сака лагите. Затоа се плашат луѓето сите од Скорпионите. Затоа што знаат дека они ги откриваат лагите. Какви се во љубовта? Па значи се страствени. Они ја сакаат љубовта каде што е многу страствена. Не сакаат љубов да водат на еден начин кој што е површен. Значи они ја бараат внатрешната љубов. Исто. Скорпионите се најдобри на како полицајци, како психолози.
како терапeuti и како детективи. Значи имаат они толкав фокус на тоа и они можат да исто така како социјален работник се супер тука или како педагоги. Тука имате стварно огромна енергија на другите луѓе да им помогнете. Ете тоа, што сега сакав уште нешто да ви кажам при крај за знакот Скорпион, што ќе ве очекува во следниот период, да речеме, ајде од овој период до крајот на годината, не од почеток на оваа година, па се след и целата следна година. Што може да ги очекува Скорпионите? Па ако сте слушнале може нешто за месечните чворови, имаме месечеви чворови и тој што е еден месечев чвор ќе влезе во знакот Скорпион, а тоа е јужниот месечев чвор. И тоа што значи? Па таа е една енергија која што ќе треба од која што треба да се ослободите од нешто. Значи тука ќе имате можност и ќе ве тера практично универзумот да се ослободите од нешто да откачите од вас. А што е тоа? Па вие си знаете самиот што, јас само можам да ви дадам идеја. Што би можело тоа да биде? Сигурно вашиот страх, ако го откриете, што е тоа што ме мачи, што е тоа што ме боли. Ајде да се откачаме од тоа. Во тој период ќе имате стварно голема шанса и могуćност да се ослободите од тоа. Конечно. Конечно да се ослободите, затоа што секогаш слободата е нешто најубаво што на човекот, што секој човек тоа го сака. Ете, драги пријатели, тоа беше така малце на кратко, обширно ви кажав нешто за Скорпионот, за 8-та куќа, за планетата Плутон, за Марс и за нечката митологија. Се надевам дека нешто од тоа ќе научите и дека го пратите мојот канал. Баш ме радува ако и пратите моите други видеа што ќе доаѓаат. Па ви посакувам убав ден, убава вечер кога го слушате ова видео и до скоро. Чао!